سب سے پہلا اعلان جس میں بتایا گیا ہے کہ جن افراد کو کیسی طرح سے یہ SMS آئے ہیں اس کے اہمیت کے بارے میں قواعد کی جانچ پڑتال کے بعد مطلع کیا جائے گا۔ اگر یہ پیغام موصول ہوا ہے تو ان کے قواعد کی جانچ پڑتال ابھی جاری ہے، تو ان کو اس کے لیے 15 دن کے اندر اہمیت کے بارے میں پیغام کیسی طرح سے بھی موصول ہوگا۔ دوستو اب بات کر لیتے ہیں اعلان نمبر 2۔ تو جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اعلان نمبر 2 ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ افراد کو کیسی طرح سے یہ SMS پیغام موصول ہوا ہے کہ جب تک ان کو کیسی طرح سے رقم وصولی کا یہ SMS پیغام ان کے نام اور ادائیگی کے ساتھ وصول نہ ہو، ادائیگی نافذ کا روح نہ کریں۔ دوستو اعلان میں بتایا گیا ہے سب سے پہلے آپ کو یہ SMS آئے گا، اس میں بتایا جائے گا کہ 7 سیمبل کیش بینک کے لیے آپ اہل ہیں، رقم کے حصول کے لیے آپ کو جلد ذریعہ SMS آگاہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد جب تک آپ کو یہ SMS نہ آئے جس میں لنک کے ساتھ بتایا جائے گا کہ آپ اپنے ساتھ فورم کے قریبی وصولی مرکز پر جا کر 15 اپریل سے 12 تک وصول کر سکتے ہیں۔ تو اس میں ڈیٹ چینج ہو سکتی ہے کہ آپ کا نام اور ڈیٹ اس کے ساتھ آپ کو یہ میسج آئے گا، تو آپ نے تب ساتھ فورم کے قریبی مرکز پر جا کر 12 سے وصول کریں گے۔ تو آپ بات کر لیتے ہیں اعلان نمبر بتایا گیا ہے کہ افراد کے شناختی کارڈ کی مدت کی میعاد ختم ہو چکی ہے، وہ اہلیت کے مطابق 7 ایمرجنسی کیش کی مقرری رقم ادائیگی مرکز پر پرانا شناختی کارڈ دکھا کر وصول کر سکتے ہیں۔ صارفین کی صورت کے لیے 1 ستمبر 2019 کے بعد کی مدت کی میعاد کی شرط اب ختم کر دی گئی ہے۔ آپ کے نام پر اگر رقم آتی ہے تو آپ مرکز پر جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو شناختی کارڈ دکھانا ہوگا۔ اس شناختی کارڈ کی ڈیٹ ایکسپائر ہو گئی ہے تو تب بھی آپ کو رقم دے دی جائے گی، شناختی کارڈ لازمی دکھانا ہوگا۔ دوستو اس کے بعد بات کرتے ہیں اعلان نمبر 4۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اعلان نمبر 4 میں جن افراد کو موٹر کے نشانہ انوائرمنٹل تنظیم کے مسائل درج پیش ہے وہ 27 اپریل سے اپنے نادا ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کریں اور تجدید کروائیں۔ تجدید کا عمل مکمل ہوتے ہی رقم کی ادائیگی میں شامل ہوگی۔ تجدید کے بعد محکمے کی تصدیق نہیں ہو رہی وہ اپنی نادا کے آفس سے رجوع کریں، مگر جب تک نادا چند کی ویریفکیشن نہیں ہوگی اس کو رقم نہیں ملے گی۔ ویریفکیشن کے لیے آپ 27 اپریل سے کسی نادا کے دفتر وزٹ کر سکتے ہیں۔ 27 اپریل کی ڈیٹ اس میں سے بتائی گئی ہے کہ 27 اپریل سے نادرا کے آفیسز کھل رہے ہیں، تو آپ 27 اپریل سے ہی اپنی ویریفکیشن کروا سکتے ہیں۔ دوستو اس کے بعد بات کرتے ہیں اعلان نمبر 5۔ اس میں بتایا گیا ہے 7 ایمرجنسی کیش کی جانب سے جن افراد کو اپنے والدین یا ذریعے حیات کی حقیقت کا SMS پیغام موصول ہوا ہے اور ان کی وفات ہو چکی ہے تو وہ اپنے قریبی نادرا دفاتر سے رابطہ کریں۔ انشاءاللہ 27 اپریل سے نادرا کے دفاتر کھلتے ہیں۔ جو آخر میں 2 اعلان کیے ہیں، ایک بزرگوں کی ویریفکیشن کے حوالے سے، ایک وفات کے حوالے سے۔ ان کے نام کے پیسے آئے ہیں مگر وہ پہنچ ہو چکی ہیں اور ان کی بیوی یا ان کے بچے آئے ہیں لیکن وفات کا ریکارڈ نادرا کے پاس نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے دونوں کی تصدیق کروانے کے لیے آپ 27 اپریل سے اپنے قریبی نادرا کے دفتر چلے جائیں، کیونکہ 27 اپریل سے ہی نادرا کے دفتر کھلیں گے اور تاکہ آپ کا ریکارڈ کریکٹ ہوگا اور آپ کو پیسے ملیں گے۔ یہ تھی دوستو ابھی تک کے لیے اپڈیٹس، مزید اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ اس پروگرام کے مزید اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگ کہتے ہیں تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔
पाकिस्तान में 6,47,338 खानदान को फी खानदान को 12,000 रुपये के हिसाब से और इसके दौरान कोरोना के दोस्तों उनका ये भी कहना है कि आपके वाइफ की जांच पड़ताल करने के बाद आपको मसला दिया जाएगा तो क्या करना चाहिए। तो आप अगर आप दिहाड़ीदार मजदूर हैं या किसी ऐसे दिहाड़ीदार मजदूर को जानते हैं जिसका रोजगार कोरोना वायरस की वजह से बुरी तरह से मुतासर हुआ है और अगर आप हुकूमत पाकिस्तान के असास प्रोग्राम के तहत 12,000 रुपये की एमरजेंसी कैश की इमदाद देना चाहते हैं तो इसका इंतज़ार करें। जब आपको ये SMS आए जिस पर तारीख लिखी हो तो तब आप अपने पैसे लेने जाएं। भरोसा तब भी लिखनी जब तारीख वाला SMS आपके पास आए, क्योंकि लंबी लाइनें और हजूम से हमें हर हाल में बचना है, क्योंकि हजूम से कोरोना वायरस ज़्यादा बढ़ता है। आप याद रखें कि हुकूमत एहसास प्रोग्राम के तहत आपको 12,000 रुपये दे रही है, इसलिए अगर आपको तारीख वाला और 12,000 वाला SMS आए तो आप बैंक के ATM से, बाजार से या कैंप से 12,000 ही वसूल करें। किसी को पैसे काटने की इजाज़त नहीं है। ये पेमेंट का मैसेज आपको 8171 से ही आएगा। खानदानों को 12,000 खानदान के हिसाब से दी जा रही है। ये सिर्फ वन टाइम सपोर्ट प्रोग्राम है, यानी एक ही दफ़ा दी जाएंगी। अब बात कर लेते हैं एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम की नई आने वाली अपडेट की कि किस तरह खानदान को सिलेक्ट किया जाएगा। इसी तौर पर बात की जाएगी कि इसका क्या क्राइटेरिया वज़ा किया गया है। दोस्तों इससे पहले मैंने आपको खानदान की डेफिनेशन बताई है। खानदान की एक सिंपल सी डेफिनेशन है, अगर आपकी शादी हुई है तो आप एक खानदान होंगे, अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आपके वालिदैन और आप एक खानदान होंगे। दोस्तों बात कर लेते हैं कि खानदान को कैसे सिलेक्ट किया जाएगा। दोस्तों जैसा कि पिछले दिनों से आप देख रहे हैं कि वैसे ही आप 117 पर SMS करके एहसास प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं तो अक्सर लोगों को एक ही मैसेज आता है कि अपनी ज़िला इंतज़ामिया से रब्ता करें। दोस्तों इस चीज़ को एक चार्ट के लिए समझते हैं कि ज़िला इंतज़ामिया से रब्ते वाला SMS क्यों आता है, अगर ये SMS आए तो क्या करना चाहिए। दोस्तों ये आपके सामने SMS प्रोसेस फ्लो चार्ट शो हो रहा है। इसकी मदद से मैं आपको बताऊँगा कि जब आप 117 पर एहसास प्रोग्राम के लिए SMS भेजते हैं तो आपके इस SMS पर कौन से फिल्टर लगते हैं और फैसला किया जाता है कि आप इस प्रोग्राम के लिए अहल हैं या नहीं। तो इस वीडियो में उन लोगों के सवालात के जवाब हैं जो मुझसे पिछली वीडियो में पूछ रहे थे कि हमें अभी तक पैसे नहीं मिले और ना ही हमारे जानने वालों को। तो दोस्तों इस चीज़ को समझिए कि ये पैसे किन लोगों को मिलेंगे। दोस्तों ये आपके सामने चार्ट शो हो रहा है। जैसे ही आप अपना शादी का नंबर एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम के लिए 117 पर SMS करते हैं तो ये आपका स्टेप 1 पर जाता है और स्टेप 2 में चेक किया जाता है कि जो आपने शादी का नंबर भेजा है वो कुछ नहीं है। अगर ये कुछ नहीं तो आपके लिए SMS आएगा समाधान के साथ आपका मिल जाएगा शादी का नंबर और अगर कुछ हो तो वो आपका शादी का नंबर स्टेप 3 में चला जाएगा। स्टेप 3 में देखा जाएगा कि अप्लाई चुनिंदा अगर इस स्कीम के अलावा किसी दूसरी स्कीम में जिस तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट स्कीम वगैरह से फ़ायदा ले रहा है तो वो इस प्रोग्राम के लिए अहल नहीं होगा और SMS आएगा माजूद के साथ आपका क्लियर करता शादी का नंबर एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम के लिए अहल नहीं है। अगर आप अहल हुए तो आपका शादी का स्टेप 4 में चला जाएगा। स्टेप 4 में देखा जाएगा कि तलाश शुदा या उसका सपोर्ट किसी गवर्नमेंट महकमे का मुलाजिम तो नहीं। सपोर्ट से मुराद है कि आपका लाइफ पार्टनर, ये अक्सर फॉर्म फिल करते वक्त पूछा जाता है। अगर तो हावल फॉर्म फिल कर रहा है तो इसका सपोर्ट उसकी बीवी होगी, अगर बीवी फॉर्म फिल कर रही है तो इसका सपोर्ट उसका हावल होगा। तो इन दोनों में से कोई एक भी गवर्नमेंट मुलाजिम हो तो ये खानदान की गवर्नमेंट के लिए अहल ना होगा। दोस्तों गवर्नमेंट के जो महकमे हैं यहाँ पे बताए गए हैं और बाकी और सफाई गवर्नमेंट के इदारे जैसे पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस और CIS इनकम सपोर्ट जैसे इदारे शामिल हैं। इसके अलावा अगर तो आप ऑटोनोमस इदारे यानी खुद मुख्तार इदारे जैसे PIA पाकिस्तान स्टील मिल और FBR के इदारे हैं, अगर आप इनके मुलाजमीन हैं तो आप स्टेप 4 से स्टेप 5 में पहुँच जाएंगे, लेकिन अगले किसी स्टेप में आप फिल्टर हो जाएंगे। दोस्तों अगर